Hello guys, welcome back to our channel Saudampada, and this is a part 2 of the lecture. Here we will be in part 1 we have dealt with the two phases, that is moderate phase as well as the extremist phase. Now in part 3 we will deal with the Gandhian phase and Gandhian movements, which movements Gandhi has took the leadership of, as well as with the help of Congress, major all India movements and minor local movements. We will also look at them, and yes, this thing we are going to do today, and this is like a major chunk of the syllabus, and definitely we can expect a question from here in this today's lecture for sure, like 10 marks for sure, definitely. And coming to the other scenes, these areas, all India Kisan Sabha movement, women movement, tribal movement, communalism, socialism, all these areas we will deal in chapter 3. The fact is that 1885 to 1947, only the Gandhian era is a major chunk. 80% of this whole chapter 5 is only this part, and the rest hardly constitute for 20%. So now we are going to deal with this, and in the next lecture we will finish the other chunk, other parts missing from the 1885 to 1947, which are minor. There is no scope of coming a mains examination point of view questions, but yes, obviously they might be a part of any other questions as examples or as some points to mention. So we'll finish that in the part 3, and in part 4 we will finish all these things, all these chapters we will finish in part 4. Done. Chalo. Now let's deal with the Gandhian era. Gandhian era starts from 1915, that is return of Gandhi from South Africa. And Gandhiji, as of now, let's see it like 9th January 1915 గాంధీ వాపస్ వచ్చిండు బై. దాన్ని ఆ రోజున మనం ఏమని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే ప్రవాసీ భారత్ దివస్ అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా. నువ్వు 1915 వాపస్ వచ్చినవాడు ఏం చేసిండంటే 1916 ఎప్పుడైనా మనకు కాంగ్రెస్ సెషన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, డిసెంబర్లో జరుగుతాయి. ఇప్పుడు జనవరిలో వాపస్ వచ్చిండు అంటే డిసెంబర్లో అయిపోయింది కదా 1914. తర్వాత 1916 డిసెంబర్లో లక్నో సెషన్ జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ లక్నో సెషన్ జరిగింది. లక్నో సెషన్లో గాంధీజీ అటెండెడ్ దిస్ లక్నో సెషన్, ఎందుకంటే అప్పటి వరకు హీ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఇండియా ఈజ్, అదంతా తిరగడం చేయడం ఎక్సెట్రా ఉంటాయి కదా అవన్నీ. లక్నో సెషన్ అటెండ్ అయిన 1917 ఉంది. 1917 వచ్చేసి చంపారన్ సత్యాగ్రహ, 18 అహ్మదాబాద్ మిల్ స్ట్రైక్, 18 ఖేడా సత్యాగ్రహ, 19 రౌలత్ సత్యాగ్రహ. దీని ఎట్లా అనంటే 1917, 18లో 2 అండ్ 19 మళ్ళీ 1. సో ఇవి 3 ఇట్లా పెట్టుకుందాం. సో 1917 ఏంది చంపారన్, 18 ఫస్ట్ వచ్చేసింది అలహాబాద్, సెకండ్ వచ్చేసింది ఖేడా, అండ్ 19 వచ్చేసి రౌలత్ యాక్ట్. సో చంపారన్ సత్యాగ్రహ is known as first civil disobedience, Ahmedabad mill strike is known as first hunger strike, Kheda Satyagraha is his first non-cooperation movement, Raulat Satyagraha is his first Satyagraha. Okay, this will be important for prelims, but mains lo kuda ekkadana you can use it. If there is a specific mention about this, you can write like Champaran Satyagraha, which is the first civil disobedience movement by Gandhi, held in 1917 in the Champaran region of Bihar. Itla raskovachu. Now let's go a bit deep into these things. కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి చదువుదాం పద. నా చంపారన్ వచ్చేసి 1917లో స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ చంపారన్ ఎక్కడున్నది, బీహార్లో ఉన్నది. దేనికి ఎగెన్స్ట్ అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది చంపారన్ సత్యాగ్రహం, ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినామంటే తీన్ ఖాతియా సిస్టమ్ అన్నారు బ్రో. తీన్ ఖాతియా సిస్టమ్ ఏంటి అంటే 3/20%, అంటే ఈ 20 భాగాలలో 3 భాగాలు ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఇండిగో పండించాలి. ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఈ 3 భాగాలలో ఎందుకు ఇస్తాం బాస్, మాకేం అవసరం, మాకు పైసలు లేవు ఏం లేదు, మాకు మేము పండించుకుంటాం, మాకు నచ్చింది మేము పండించుకుంటాం అని చెప్పేందుకు మీరెవరు. హియర్ కమ్ ద ఇష్యూ. సో దాట్ బికేమ్ చంపారన్ సత్యాగ్రహ. ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ వచ్చేసి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్, తెలుసు కదా, ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. జేబీ కృపాల్ని, ఈయన ఫస్ట్ ఒక పోస్ట్ హెల్డ్ చేసిండు ఇండియాలో. ఆ పోస్ట్ పేరు ఏంటి చెప్పండి. మజ్దూర్ ఉల్ హక్ అండ్ నరారి పారిక్. నా రిజల్ట్ ఏమైంది అని అంటే అబాలిష్డ్ ద తీన్ ఖాతియా సిస్టమ్, చంపారన్ అగ్రేరియన్ కమిటీ ఫామ్ అయింది బాస్. ఫస్ట్ ఇది అయింది. దీనికి రిటర్న్ పోగానే ఫస్ట్ ఏం చేసిండంటే చంపారన్ అగ్రేరియన్ కమిటీ ఫామ్ చేసిండ్రు. చంపారన్ అగ్రేరియన్ కమిటీ ఫామ్ అయింది కదా. అగ్రేరియన్ కమిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది, అగ్రేరియన్ కమిటీ హ్యాస్ suggested and passed a law regarding Champaran Agrarian Act. Okay, Champaran Agrarian Act ఏం చెప్తుంది అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ దిస్ తీన్ ఖాతియా సిస్టమ్ ఎనీమోర్. డన్. నెక్స్ట్ అహ్మదాబాద్ మిల్ స్ట్రైక్ చూద్దాం. అహ్మదాబాద్ మిల్ స్ట్రైక్ 1916లో గాంధీజీ లక్నో సెషన్ అటెండ్ చేసిండ. ఇక్కడ అనసూయాబెన్ సారాభాయ్ కూడా వచ్చి గాంధీజీని కలిసిండ్రు అన్నమాట ఈవిడ.
వచ్చి గాంధీజీని కలిసి ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో వాట్ హ్యాపెన్ నౌ, on the request of Anasuryaben Sarabhai, Gandhiji has come to Ahmedabad mill strike to solve the issue. Anasuryaben Sarabhai is on the side of workers or is on the side of the Ahmedabad mill? ఇక్కడ అహ్మదాబాద్ మిల్ ఉండేది కదా, దీన్ని ఓనర్ సైడ్లో నుంచి వస్తుంది. కాకపోతే దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అగెనెస్ట్ వర్కర్స్ కాదు, అగెనెస్ట్ మిల్ కాదు, సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ. అందుకోసం తినెళ్ళి గాంధీజీని తీసుకొస్తుంది. నౌ డూ ఏ స్మాల్ రీసెర్చ్ ఆన్ గూగుల్ సెర్చ్ దట్ అనసూర్యాబెన్ సారాభాయ్కి మన విక్రమ్ సారాభాయ్ ఐడియా ఉంది కదా, ఇస్రో. సో విక్రమ్ సారాభాయ్కి మధ్యలో ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా, ఉంటే ఏముంది, రిలేషన్ ఉందా కాదు ఉంది, ఆ ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో మీరు చెప్పండి నాకు. నా వర్కర్స్ డిమాండ్స్ ఏంటి అంటే ఇది ఒకసారి సింపుల్గా ఒకసారి ఫస్ట్ కూల్ డౌన్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ స్టోరీ. ఏమైంది అని అంటే వరల్డ్ వార్ 1 జరుగుతుంది. వరల్డ్ వార్ 1 అవుతుందా, ఆ టైంలో 1918 ఎండ్కి వచ్చింది. సో వరల్డ్ వార్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం, 1916-15 టైంలో వరల్డ్ వార్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ 1 అవుతుంది కాబట్టి ఏమైంది అని అంటే వరల్డ్ ఎకానమీ అనేది పడిపోయింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మార్కెటింగ్ పడిపోయేసరికి ఏమైంది అని అంటే అహ్మదాబాద్ ఈ ఇండియన్ మిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీళ్ళ యొక్క ప్రొడక్షన్ పెరిగింది. ఎందుకంటే వరల్డ్లో ప్రొడక్షన్ తగ్గింది, అంత తగ్గింది, వాళ్ళు కొట్లాటల మీద ఉన్నారు. మనం ప్రొడక్షన్ పెంచినాం కానీ మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నది, అదే ప్లేగ్ ఉంది మన ఇండియాలో. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ పెంచుదాం అనుకున్నారు. వర్కర్స్ ఉన్నారు కదా, వర్కర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ప్లేగ్ ఉన్నది అండ్ వరల్డ్లో ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయేసరికి ఏమైంది అంటే వార్ టైం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. వార్ వల్ల మనకి ధరలు పెరిగిపోయినాయి. ఈ సిటీలలో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద సిటీలలో ఉండడానికి మనకు అవ్వట్లేదు. సో మనం ఊర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అన్నారు. ఊర్లోకి వెళ్ళిపోదామంటే అరే బాబు మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోకంటారా, మీరు పోతే మేము ఎట్లా మరి అంటే ప్రొడక్షన్ పెంచాలి, ఇదే ప్రాఫిట్స్ టైం మనకి, లేకపోతే మనం ఎప్పుడు లాస్ వెళ్ళాలనే ఎడుతాం, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినా పెంచాలి, మీరు ఉండండి అన్నారు. లేదు సార్ మేము పోతాం అన్నారు. లేదు మీరు ఉండండి అన్నారు. లేదు పోతాం అన్నారు. మరి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అన్నాం. ప్లేగ్ బోనస్ ఇద్దాం, ప్లేగ్ బోనస్. సో ప్లేగ్ టైంలో కూడా మీరు ఇక్కడ ఉండి పని చేస్తున్నారు మా కోసం కాబట్టి వీ విల్ పే యూ మోర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్లేగ్ బోనస్. దాని తర్వాత వీ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వేజెస్ కూడా పెంచుతాం. ఎందుకు వార్ టైం ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నది. సో వీ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వేజెస్. అయిందా, ప్లేగ్ టైం బోనస్ అయింది, వార్ టైం ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా అయింది. నా ఇవి రెండు చేస్తామని చెప్పినరా. దాని తర్వాత వర్కింగ్ కండిషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే హైజీన్ కావాలి, ప్లేగ్ తగ్గాలంటే శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్, హైజీన్ ఇవన్నీ కావాలి మనకి, వర్కింగ్ కండిషన్స్. సో ఇవి చేద్దామన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, 1918లో వార్ క్లోజ్ అయింది, ప్లేగ్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు వర్కర్స్ ఏమన్నారు, లేదు మీరు కంటిన్యూ చేయాలి, లైక్ మాకు ఏంది అందరూ చాలామంది వర్కర్స్ వెళ్ళిపోగా మేము ఉన్నాం ఇవన్నిటికి ఆశపడి, ఇప్పుడు మీరు ఇస్తా అని చెప్పి మధ్యలో ఆపేస్తే ఎట్లా అని చెప్పేసి లొల్లి పెడుతుండ్రు. అది లొల్లి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే ప్లేగ్ బోనస్ ఇవ్వము, ఎందుకంటే ప్లేగ్ తగ్గిపోయింది కదా, ఇంకా బోనస్ ఎందుకు మీకు, అండ్ 20% పెంచుతాం. కంపెనీకి కూడా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ వరల్డ్ మార్కెట్స్ మళ్ళీ రైజ్ అయినాయి, వీళ్ళ ప్రొడక్షన్కి వీళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయినాయి. వీళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయేసరికి ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా పే చేయలేరు కదా. సో 20% హైక్ ఇన్ వేజెస్ అయిందా. నా ఇప్పుడు ఆర్బిట్రేషన్ కమిటీని కూర్చోబెడతారు వీళ్ళు, సరే డిసైడ్ ఇద్దామని చెప్పేసి. ఆర్బిట్రేషన్ కమిటీ వస్తుంది, ఫెయిల్ అవుతుంది. దెన్ కమ్స్ గాంధీజీ వస్తాడు. గాంధీజీ ఆల్సో మెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ కమిటీ. గాంధీజీ విల్ స్టార్ట్ హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తాడు, ఎక్సెటైల్ చేద్దామని చెప్పి. హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇక మీరు 50 అంటుండ్రు, మీరు 20 అంటుండ్రు, ఇక నీదే కాదు నాదే కాదు 35 కాడికి ఒడగొడదాం. గాంధీజీ సజెస్టెడ్, యాక్సెప్టెడ్, కంపెనీ యాక్సెప్టెడ్, వర్కర్స్ యాక్సెప్టెడ్, డన్. నెక్స్ట్ గాంధీజీ ఇంకేమంటాడు అంటే, మరి వీళ్ళు వర్కర్స్ వచ్చి సార్ మరి 35 ఓకే కానీ మరి ప్లేగ్ బోనస్ సంగతి ఏంది జర చెప్పరాదు అని అంటే, గాంధీజీ అంటాడు ప్లేగ్ బోనస్ ఓకే, ప్లేగ్ ఉందా లేదు, సో బోనస్ లేదు. ప్లేగ్ గిట్ట మళ్ళీ వచ్చిందనుకో అప్పుడు మళ్ళీ బోనస్ ఇస్తారు. సో ప్రస్తుతానికి నో ప్లేగ్ బోనస్, ఓకే 35 డన్. నా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ లేబర్ అసోసియేషన్ ఫైట్ ఫర్ దేర్ బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరు, గాంధీజీ, అనసూయబెన్ సారాభాయ్, డన్. అర్థమైంది కదా, ఇది సీన్. నా ఖేడా సత్యాగ్రహ వచ్చేసి 1918లో అయింది. 1916 to 1917 క్రాప్ లాస్ అండ్ ఫెమైన్ అట్ ఖేడాలో మనకి ఏమైంది, కరువు వచ్చింది అండ్ పంటలు సరిగ్గా వండలేదు. 1918కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు పన్నులు కట్టే టైం వచ్చింది. పన్నులు కట్టేందుకు పైసలు లేవు. అయినప్పటికీ ఏదో ఒక దిగింత ఉన్న కాడికి వెళ్ళి కడదాం అని అనుకున్నారు. పోయినరు కట్టేందుకు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి పోయి సార్ నేను పన్ను కడతా తీసుకోండి అని చెప్పి 100 రూపాయలు ఇచ్చిండ్రు.
రూపాయలు ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే లేదు లేదు 100 ఎట్లయితే 123 ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే 23% మేము పెంచినాం కదా రేట్లు, ఇప్పుడు మీరు కట్టాల్సింది 123 రూపాయలు అన్నారు. నీ అమ్మ 100 రూపాయలు కట్టేందుకే దగ్గర అప్పు సప్పు చేసి పట్టుకొచ్చి కడుతుంటే ఇంకా 23 రూపాయలు ఎక్కువ కట్టమంటుండే, ఇది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది అని చెప్పి కథం లొల్లి స్టార్ట్ చేద్దామని చేసినాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, లొల్లి స్టార్ట్ చేద్దామని చేసినాం. మరి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరు వచ్చిండ్రు అని అంటే గాంధీజీ వచ్చిండు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, నరహరి పారిక్, హూ ఈస్ ఆల్సో క్యాన్ బీ సీన్ ఇన్ చంపారన్. ఓకే, గాంధీజీ వచ్చిండు. గాంధీజీ ఏం చేస్తాడు, గాంధీజీ ప్రొఫెషన్ ఏంది, లాయర్. ఈయన తీసి లాలు మొత్తం చదివిండు. చదివితే ఏమున్నది అని అంటే, ఒకవేళ గనక క్రాప్ లాస్ గనక లేదా కరువు గనక మనకి 25% లేదా 25% కన్నా తక్కువ పంట గనక వెళ్తే ఈ సంవత్సరం, ఆ సంవత్సరం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది రూల్. ఈ రూల్ని పట్టుకొచ్చిండ్రు, వాదించిండ్రు, గెలిచిండ్రు. అయితే ఏమైంది, రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది అంటే ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఎక్కువగా కనిపించింది కేడా సత్యాగ్రహాలు. ఎందుకంటే ఇక పుట్టకుట్టిగా లేదు, లైక్ ఇంకా ఉమెన్ కూడా రోడ్ల మీదకి రావాల్సి వచ్చింది కొట్లాడడం కోసం. దెన్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ దాట్ ఇయర్, అండ్ 23% పెంచిండ్రు అన్నారు కదా, 23 మరి ఇంత కుదరదు మరి అని చెప్పేసి లాస్ట్కి 6% పెంచుండ్రు కానీ 6% పెంచుండ్రి. ఈ 6% కూడా ఈ ఇయర్ కాదు, నెక్స్ట్ సోయింగ్ సీజన్ మళ్ళీ ఒకసారి లైక్ ఏంది పంట చేతికి వచ్చిన నెక్స్ట్ సీజన్కి మేము 6% ట్యాక్సులు పెంచి కడతాం, అప్పటి వరకు మేము కట్టాం. ఇది రూల్ అయింది, ఫైనలైజ్ అయింది, ఓకే అయిపోయింది, డన్. నెక్స్ట్ రౌలత్ సత్యాగ్రహ 1919 ఏమైంది అని అంటే, ఇది కూడా ఒకసారి మంచి స్టోరీ ఉంటుంది, ఇది కూడా అయినందుకు ట్రై చేయండి. స్టోరీ ఏంది అని అంటే, సేమ్ మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ అవుతుంది. వరల్డ్ వార్ టైంలో మనకి ఇండియన్ డిఫెన్స్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉన్నది. ఈ యాక్ట్ ఎట్లా అని అంటే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నది కదా ఆఫ్స్పా లెక్క, సేమ్ ఈ రౌలత్ యాక్ట్ కూడా అట్లనే అనుకోండి, ఆఫ్స్పా లెక్క ఇది యాక్ట్. ఇదేం చేస్తుంది అని అంటే, వార్ జరుగుతున్నంత కాలం ఏంది ఈ యాక్ట్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది. వార్తో ఇది కో టర్మినస్ అంటాం. దిస్ యాక్ట్ ఈస్ కో టర్మినస్ విత్ వార్. అండ్ ఈ వార్లో ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఎట్లా ఉంటుంది, లైక్ అంటే ఎవరు మాట్లాడద్దు, ఎవరు మాకు ఎగనెస్ట్గా మాట్లాడితే లోపలేసేస్తాం, ఇవన్నీ చేస్తాం అని చెప్పి కొంచెం తప్పుగా ఉన్నాయన్నమాట. దాంట్లో 1915లో ఏమైంది, ఖతం అయిపోయింది, వార్ అయిపోయింది. అండ్ ఏంది ఇవి కూడా లైక్ ఎండ్ చేసేసినాం. 1915 అంటున్నాం, 1915లో యాక్ట్ ఫామ్ అయింది, 1918లో వార్ అయిపోయింది, ఎండ్ చేసేసిన వల్ల మరి మన రెవల్యూషనరీస్ని ఇప్పుడు అడ్డుకునేందుకు మనకి ఏ లా లేదు, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏ ఒక్క లా లేదు. అది వార్తో ఖతం అయిపోయింది కదా, 1915 యాక్ట్ గోట్ క్లోజ్డ్ విత్ వార్. 1918లో వార్తో అది ఎండ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏమైంది, మన దగ్గర ఏ లా లేదు రెవల్యూషనరీస్ని అడ్డుకోవడానికి. రెవల్యూషనరీస్ ఇప్పుడు ఇంకా రెవల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, గాదర్ రివోల్ట్ అవుతుంది, అవన్నీ అవుతున్నాయి కాబట్టి అడ్డుకోవడానికి మనకి ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఒక కమిటీ వేసినారు. ఆ కమిటీ చైర్మనే సిడ్నీ రౌలత్. పాటలు విన్నారు కదా, సిడ్నీ నగరం, ఆ సిడ్నీ కాదు, బ్రిటిష్ సిడ్నీ రౌలత్ నేమ్. ఓకే, సో అతను తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ పేరే రౌలత్ యాక్ట్ అని అంటే, ఇట్స్ యాక్చువల్ నేమ్ ఈజ్ రెవల్యూషనరీ అండ్ అనార్కల్ క్రైమ్స్ యాక్ట్ 1919. అనార్కలీ కాదు, అనార్కికల్, 1919 అయిందా. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఈ యాక్ట్ ప్రకారం టు సప్రెస్ రెవల్యూషనరీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్, కర్బ్ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్, 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ వితౌట్ ట్రయల్ అని అంటే కోర్టుకు పట్టుకపోకుండానే 2 సంవత్సరాలు జైలు వేసేయచ్చు మిమ్మల్ని, ఎవరు అడగద్దు. సెకండ్, సెల్ఫ్ రిప్రజెంటేషన్, నో వకీల్ని వాడద్దు, దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ వకీల్. మీరు కోర్టుకి స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇవి డీల్ చేయడానికి, స్పెషల్ కోర్ట్స్కి పట్టుకపోతారు, వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వకీల్ వస్తాడు, వాదిస్తారు, మీ సైడ్ మీరే వాదించాలి. అండ్ లైక్ ఏంది, మీరే వాదించాలి. అండ్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఫైనల్, నో అపీల్ కూడా ఉండదు, ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఫైనల్. ఇంకా దీంట్లో ఒకటి మస్తు ఏంది అని అంటే, దీంట్లో ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అనేది పనిచేయదు. అంటే ఈ ఏంది వకీల్ కానీ ఈ పోలీసు వాళ్ళు కానీ ఈ ఎవిడెన్స్ల మీద అరెస్ట్ చేసిన అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను పోలీసు అని అనుకోండి, నేను వచ్చి డైరెక్ట్గా నా సబ్స్క్రైబర్ తప్పు చేసిండు అని నాకు అనిపించింది అని నేను చెప్పింది అనుకోండి, మిమ్మల్ని పట్టుకొని లోపలేస్తారు కదా, అయిందా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సెల్ఫ్ రిప్రజెంటేషన్, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1872 డజంట్ వర్క్ హియర్, నో రిపీల్, నో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, స్పెషల్ కోర్ట్, అయిందా. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ యాక్ట్, సేమ్ థింగ్, నో దలాల్, నో వకీల్, నో అపీల్, అయిందిగా. Sorry for the gap. Let's come back to our discussion. రౌలత్ యాక్ట్, సో రౌలత్ సత్యాగ్రహ, మరి ఇది యాక్ట్ ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది. మరి దీని సత్యాగ్రహ ఏం జరిగింది అంటే, ఫస్ట్ డే ఆల్ ఇండియా హర్తాల్ ఆన్ 6th April గాంధీజీ కాల్ ఇచ్చిండు, అందరం హర్తాల్ చేద్దాం 6th April.
8th ఏప్రిల్ రోజు 6th ఏప్రిల్కి హర్తల్ అయిందా, ఐ మీన్ మొత్తం కాలేదు, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కాలేదు, ఇది కొన్ని ఏరియాస్లోనే అయింది, స్పెసిఫికలీ ఇన్ పంజాబ్. నా ఆల్ ఇండియా పిలిపించారు, కాకపోతే ఆల్ ఇండియా కాలేదు. ఓకే, నా 8th ఏప్రిల్ రోజు దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఇన్ రౌలత్ సత్యాగ్రహ. దీస్ టూ ఆర్ అరెస్టెడ్. ఎవరు? డాక్టర్ సైఫుద్దీన్ కిచ్లు అండ్ డాక్టర్ సత్యపాల్ అరెస్ట్ అయినరు. దాని తర్వాత వీళ్ళ అరెస్ట్కి నిరసనగా యాజ్ వెల్ యాజ్ బైశాఖి ఫెస్టివల్ ఉంది అని చెప్పి పీపుల్ హ్యాస్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ద జలియన్ వాలా బ్యాగ్. ఇక్కడ గ్యాదర్ అయినరు. జనరల్ డైర్ వచ్చిండు, కథం లేపేసిండ్రు. అండ్ దట్ వాస్ ద మోస్ట్ సాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్గా నాకు ఎక్కడ బాధ అనిపిస్తుంది అని అంటే, లైక్ ఈయనకంటే తెలియలేదు, ఈయనంటే ఇంగ్లీష్ వాడు, తెల్లతోలోడు, కాలుండ్రా అని చెప్పిండ్రు. మనోళ్ళు ఎందుకు కాల్చిండ్రా? సిగ్గులేదా కనీసం? అక్కడ నాకు ఇంకా చాలా ఇరిటేషన్ అనిపించేది. ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవద్దు, మన బుక్కులలో చాలా నీట్గా ఉంటాయి కాబట్టి తప్పు ఇందే తప్పు. ఓకే, ఇంది తప్పు లేదు అని అనట్లేదు, బట్ ఎవడో ఒకడో వచ్చి చెప్తే చేసేస్తామా? మన వాళ్ళని కూడా కాల్చుకుంటామా? 13th ఏప్రిల్ 1919 రోజు ఇన్సిడెంట్ అయింది. దిస్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ పంజాబ్ రాంగ్స్. గాంధీ విత్డ్రా రౌలత్ సత్యాగ్రహ బై దిస్ ఇన్సిడెంట్. ఈ ఇన్సిడెంట్ వల్ల గాంధీజీ హ్యాస్ విత్డ్రాన్ హిస్ రౌలత్ సత్యాగ్రహ. నౌ కమ్స్ హంటర్ కమిటీ నేసింది గవర్నమెంట్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ప్రొటెస్ట్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ జాలియన్ వాలాబాగ్. హంటర్ కమిటీ ఏం చెప్పింది అంటే, నో యాక్షన్ అగెన్స్ట్ డయర్, కరెక్టే చేసి ఉండొచ్చుకొని తప్పులు, బట్ ఇట్స్ ఓకే అన్నట్టు లైక్ చిన్నగా తీసి పడేసింది. సో దాట్ ఈస్ ఎండ్. దాని తర్వాత దీనికి కాంగ్రెస్ కూడా ఒక కమిటీ చేసింది. ఆ కమిటీ దీన్ని బాగా క్రిటిసైజ్ చేసింది, బట్ నాట్ బిగ్ డీల్, అదంతా అనవసరం మనకి ఇక్కడ సిలబస్ మందం. మహాత్మా గాంధీ యొక్క టైం లైన్ చూద్దాం. 1869 బోర్న్, 1915 జాయిన్డ్ ఐఎన్సీ. ఇక్కడ ఏంది మార్క్ చేసినవి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్, మిగతా అని మనకి ఈ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు. అసలు ఇంపార్టెంట్ కాదంటే కాదు, ఈ మెయిన్స్కి మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. 1918 ఖేడా సత్యాగ్రహ అయింది. దాని తర్వాత 1919 లాంచ్డ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. 1922 సేమ్ చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ అయింది, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ వాస్ బిన్ కాల్డ్ బ్యాక్. Next 1924 presided over Belgaum Congress session, the only Congress session that has been presided by Mahatma Gandhi. Now 1930 start of CDM, that is starting with Dandi March, and 1931 RTC attended either. 1932 second phase of CDM started. 1932 Pune Pact signed. Now next 1932 హరిజన్ సేవక్ సంఘ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. దిస్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సోషల్ రిలీజియస్ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్. దాంట్లో గాంధీజీ అండ్ అంబేద్కర్ను మనం ఏ లెక్చర్లో చెప్పలేదు. దిస్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ సపరేట్ లెక్చర్, ఒక 15 minutes ఉంటుంది, అయిపోద్ది. నౌ 1934 రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ద కాంగ్రెస్. 1942 క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ వెన్ హీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ కాంగ్రెస్, గుర్తుంచుకోండి. 1948 అసాసినేటెడ్ బై నాథురామ్ గోడ్సే ఇన్ న్యూఢిల్లీ. డన్. నౌ ఇప్పుడు 3 important మూమెంట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండియా మూమెంట్స్. దిస్ క్వశ్చన్ వస్తే డైరెక్ట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ మీదనో, లేకపోతే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ మీదనో, లేదా క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ మీదనో డైరెక్ట్ కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ level 1 క్వశ్చన్. ఓకే, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఆగస్ట్ 1920, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ మార్చ్ 1930, క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఆగస్ట్ 1942. ఓకే, చలో ఇప్పుడు చూద్దాం. లైక్ ఇప్పటి నుంచి మనం మూమెంట్స్ని ఎలా చదువుతాం అని అంటే, రీజన్ ఫర్ ద మూమెంట్ చూస్తాం, ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ చూస్తాం, ఫీచర్స్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంది, ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరు చూస్తాం, అదర్ సైడ్ లైన్ మూమెంట్స్ అని అంటే ఓ మూమెంట్ జరుగుతుంది అంటే దానికి లైక్ చుట్టుపక్కల చిన్న మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, అవన్నీ దీనికి కంబైన్డ్ అయ్యి దీ మూమెంట్ని మెగా మూమెంట్గా మారుస్తాయి. సో సచ్ సైడ్ లైన్ మూమెంట్స్ చూస్తాం. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మూమెంట్, జియోగ్రఫికల్ ఎక్స్టెంట్లో ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది, సోషల్ ఎక్స్టెంట్లో ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది చూస్తాం, కాన్సిక్వెన్సెస్ దట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్స్ చూస్తాం ఫ్రమ్ నౌ. ఓకే, now let's look at this moments in a comparative phase. First NCM చూసిన తర్వాత CDM చదివేటప్పుడు దీనిలో నుంచి ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయినాయని కంపేర్ చేసుకుందాం. దెన్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ చదివేటప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయినాయి అనేది చూసుకుందాం. ఓకే, చలో ఫస్ట్ వచ్చేసి నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. 1st August 1920 గాంధీజీ హ్యాస్ గివెన్ కాల్ ఫర్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. 5th September అని కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాంగ్రెస్ సెషన్ ఇస్తుంది అన్నమాట. కాంగ్రెస్ విల్ కమాండ్ అఫీషియల్లీ టేకప్ ద మూమెంట్ ఫ్రమ్ 5th September in 1920. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 1st August తీసుకుందాం. Now INC officialized this session in Nagpur session 1920 by Lala Lajpat Rai was the head of this session. ఎందుకు లాలా లజపత్ రాయ్ అంటే అప్పటి వరకు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఉన్నారు కదా, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్లో లైక్ ఏంది, తిలక్ వాజ్ ద
మోస్ట్ పాపులర్ లీడర్ అమాంగ్ ద ఎక్స్ట్రీమిస్ట్. ఇప్పుడు గాంధీజీ ఎలా ఉన్నాడో ఫైనల్ మూమెంట్లో ఆ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫేజ్లో తిలక్ అలా ఉండేటోడు. ఇప్పుడు తిలక్ చనిపోయిన రోజు ఇది 1st August 1920. ఆ రోజే వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. తిలక్ చనిపోయింటే తిలక్కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే లాలా లజపత్ రాయ్. హీ కేమ్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ హెడింగ్ ద కాంగ్రెస్. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి పెద్ద ఎవరంటే ఇప్పుడు లాలా లజపత్ రాయ్, గాంధీజీ కాదు. ఇంకా నో రీజన్స్. హంటర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినామంటే హంటర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఏమి ఇచ్చింది? డయార్ చాలా మంచోడు, నోట్లో ఎలిపెట్టిన కొడుకోడు, అమాయకుడు అని చెప్పింది. జాలియన్ వాలాబాగ్ మసాకర్ వల్ల లైక్ పంజాబ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ వెరీ స్ట్రెస్. రౌలత్ యాక్ట్ కూడా ఉంది, దీని అనేది ఇంకా రిపీల్ చేయలేదు, అవుతుంది మెల్లగా, ఇంకా కాలే ఇప్పటికి. నా ఖిలాఫత్ ఇష్యూ ఉన్నది, యాక్ట్ ఆఫ్ 1919, సివియర్ వార్ టైమ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ వార్ టైమ్ ట్యాక్సేషన్. దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. మన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, దేనికోసం పోరాడుతున్నాం అని అంటే రిడ్రసల్ ఆఫ్ పంజాబ్ రాంగ్స్. పంజాబ్ రాంగ్స్ జాలియన్ వాలాబాగ్లో ఏమైందో దానికి మాకు న్యాయం కావాలి అని చెప్పి లొల్లి పెడతాం. జస్టిస్ టు ఖలీఫా. ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే World War I అయిందా, దీంట్లో లైక్ సౌదీ అరేబియాలో ఖలీఫా ఉంటాడా, ఇస్లామిస్ట్ పీపుల్కి ఆ ఖలీఫా పోస్ట్ అనేది పీకేషన్ అన్నమాట. వాట్ హ్యాపెండ్, వీ నీడ్ టు రిస్టోర్ దట్ ఖలీఫా పోస్ట్ అని చెప్పి వరల్డ్లో ఉన్న ముస్లిమ్స్ అందరూ ఖలీఫత్ మూమెంట్ చేసిండ్రు. దెన్ ఇన్ ఇండియా ఖలీఫత్ మూమెంట్ was accompanied by non-cooperation movement by Gandhiji, and this what going towards the Khalifa movement was opposed by Tilak, not because he was Hindu. ఆయన హిందూ అని చెప్పి అపోజిషన్ లేదు. తిలక్ జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత హోమ్ రూల్ లీగ్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా లైక్ కమ్యూనల్ స్టేట్మెంట్స్ చేయలేదు. ద రీజన్ ఇస్ లైక్ హీ రియలైజ్డ్ నేను శివాజీ ఫెస్టివల్స్, గణపతి ఫెస్టివల్స్ అని పెట్టినా లైక్ తను కమ్యూనల్ వేలో పెట్టలేదు, బట్ దీన్ని బ్రిటిష్ యూస్డ్ ఇన్ ఏ కమ్యూనల్ వే టు bifurcate the movement in different directions. Even Ganapati festival, Shivaji festivals, Muslim people used to join and enjoy this festivals and fight against the British. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నువ్వు ఒక ఖిలాఫత్ అని తీసుకుంటే ఇప్పుడు హిందువులందరూ మరి నీకు రివర్స్ అవుతారు గాంధీ అని చెప్పి తిలక్ చనిపోయామని చెప్తాడు. బట్ స్టిల్ గాంధీ విల్ టేక్ దిస్ అండ్ దిస్ వాస్ అ హ్యూజ్ సక్సెస్ టు అచీవ్ స్వరాజ్. అల్టిమేట్ అచీవ్మెంట్ ఏంది? స్వరాజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. నో మోడస్ ఆపరెండి ఫీచర్స్ ఏంటి అని అంటే సత్యాగ్రహ, దాని తర్వాత యూజింగ్ రిలీజియన్ టు యునైట్ పీపుల్. ఇప్పటివరకు యూజ్ ఇట్ రిలీజియన్, బ్రిటిష్ ఈజ్ యూజింగ్ రిలీజియన్ టు బైఫిరికేట్ పీపుల్, సో వీ విల్ యూజ్ రిలీజియన్ టు యునైట్ పీపుల్. మరి స్టేజెస్ ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏం చేస్తామనంటే మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏవైతే టైటిల్స్ ఇచ్చిండ్రో మహాత్మా గాంధీ ఏంటంటే ఇక నాకు కైసర్ హింద్ అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు, అది నేను రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నా. ఇది చూసి లైక్ ఆచార్య రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వచ్చి ఏమంటాడు, ఇక నాకు నైట్హుడ్ అనే టైటిల్ మీరు ఇచ్చారు, మేము ఒకనికి మీరు ఉంచుకోండి, మా ఎవరైనా చంపుతారు, మాకు టైటిల్స్ ఇస్తారా, ఇదేం లెక్క అని చెప్పి ఇచ్చేసాడు. కథ అయిన దాని తర్వాత బాయ్కాట్. ఏం బాయ్కాట్ చేస్తామని అంటే వీ విల్ బాయ్కాట్ బ్రిటిష్ గూడ్స్, ఎలక్షన్స్ టు అసెంబ్లీ 1919 యాక్ట్ వల్ల ఎలక్షన్స్ 1920లో పెడతా అన్నాం కదా, దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బాయ్కాట్. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని బాయ్కాట్ చేస్తారు మా పిల్లలందరూ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ హియర్. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ బై గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ని బాయ్కాట్ చేస్తారు, ఎవరు మా గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, దీనికి మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. కోర్ట్స్ విల్ బి బాయ్కాటెడ్ బై ఇండియన్ లాయర్స్. డన్. నా థర్డ్ ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ రివాల్ట్ చేస్తాం, అంటే ట్యాక్సులు కట్టుడు బంద్ చేస్తాం. థర్డ్ ఇక మీరు ఒప్పుకోకపోతే థర్డ్ స్టేజ్లో వీ విల్ స్టాప్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్. మరి ట్యాక్స్ రివాల్ట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చినామంటే లేదు, బాయ్కాట్ కాడికి ఆగిపోయింది. ట్యాక్స్ రివాల్ట్ వరకు చౌరీ ఇన్సిడెంట్ అయింది, మిషన్ని క్లోజ్ చేసేసినాం. ఫీచర్స్ ఏమైంది అని అంటే పీస్ఫుల్ అండ్ నాన్ వైలెంట్ మాస్ మూమెంట్ ఎక్సెప్ట్ ద చౌరీ ఇన్సిడెంట్. కమ్యూనల్ హార్మనీ వచ్చింది. ఐఎన్సీ వాలంటీర్ క్రాప్స్ అనేటివి ఒకటి ఫామ్ అయింది. దిస్ హాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిమిలర్ టు ఇదే నేషనల్ క్యాడెట్ క్రాప్స్ ఉన్నారు కదా ఎన్సీసీ, సో వాళ్ళకి సిమిలర్గా ఐఎన్సీ వాలంటీర్ క్రాప్స్ ఫామ్ చేశారు. బట్ బ్రిటిష్ బ్యాండ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. లెట్ మీ యాడ్ దిస్ ఇయర్. బ్రిటిష్ బ్యాండ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ సైటింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు లైక్ ప్యారలల్ ఆర్మీని రన్ చేస్తారా మీరు ఇట్లా అని చెప్పేసి దీన్ని బ్యాన్ చేసిండ్రు. Now, institutions of higher education were established by nationalists. Example, Gujarat University, Bihar Vidyapit, Kashi Vidyapit, Jamia Millia Islamia ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్రు మన ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్రు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాదు. నా మూమెంట్స్ ఏమేమి జరిగినాయి నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్కి తో పాటు అని అంటే ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా, కొంచెం రెడిష్ కలర్లో, దీస్ ఆర్ ట్రైబల్ రివాల్ట్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆర్ పెసెంట్ రివాల్ట్స్. ఓకే, నా ట్రైబల్ రివాల్ట్స్ ఏం జరిగిందంటే మన అల్లూరు సీతారామరాజు రివోల్ట్ ఉంది కదా, రంపా రెబెలియన్. దీస్ రంపా రెబెలియన్ ఈస్ కోయిన్సైడెడ్ విత్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. దెన్ లిక్కర్ బాయ్కాట్ ఇన్ ఒరిస్సా రీజియన్ బై తానా భగత్ సెక్ట్. దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కిసాన్ సభ ఇన్ యునైటెడ్ ప్రావిన్స్, ఇది ప్రెసెంట్ వచ్చేసి బిల్స్ వచ్చేసి రాజస్థాన్. సో మూడు ట్రైబల్ రంపా, బిల్స్ అండ్ లిక్కర్ బాయ్కాట్ బై తానా భగత్ సెక్ట్. డన్. నెక్స్ట్ ఏమైంది అంటే మోప్లా రివోల్ట్ బై వికే హాజీ, యాంటీ ఇండిగో మూమెంట్ ఇన్ బెంగాల్ బై సోమేశ్వర్ ప్రసాద్, ఏకా మూమెంట్ బై మాదిరి పసాసి రాజా, అవధ్ కిసాన్ మూమెంట్
అండ్ అకాలీ దళ్ మూమెంట్ ఫర్ ద రిఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిక్ మహంతాస్ ఇన్ పంజాబ్. ఇవన్నీ జరిగినాయి. ఎండ్కి ఏమైంది అంటే చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ అయింది 5th February 1922. గాంధీజీ విత్డ్రా ద మూమెంట్ అండర్ బర్డౌలీ రెజల్యూషన్. మరి పాజిటివ్స్ ఏమైంది అంటే ఖాదీ అండ్ చరకా హ్యాస్ బికమ్ ద ఇంపార్టెంట్ సింబల్స్. నెక్స్ట్ ఐఎన్సీ రీచ్డ్ కామన్ మ్యాన్ బై దిస్ మూమెంట్. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద మూమెంట్ అండ్ ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందంటే ఇవన్నీ జరిగి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి హెల్ప్ చేయలేదు. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందా, మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసిందా, మాపులర్ రెబెలియన్ అవుతుందా, పోయి మీరు మేము పోరాడేది ఒకటే రీజన్ కోసం మీరు మా వాళ్ళే అన్నారు, ఇటు పోయి మీరు మా వాళ్ళే అని చెప్పి వీళ్ళందరినీ కలుపుకున్నారు. అది జరిగింది. సో ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ ఈ మూమెంట్ వల్ల స్టార్ట్ అయిన మూమెంట్స్ కాదు, ఈ మూమెంట్స్ వల్ల నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్కి బలం చేకూరింది. సో అట్లా కాంగ్రెస్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ద కోర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ గాంధీజీ వాస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సక్సెసర్ ఆఫ్ తిలక్. ఈ మూమెంట్తో వీ హ్యావ్ కమ్ టు కన్క్లూషన్ లైక్ ఎస్ గాంధీజీ ఈజ్ నెక్స్ట్ పాపులర్ లీడర్ తిలక్ తర్వాత అని చెప్పి ఒక కన్క్లూషన్కి వచ్చినాం. గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఏమైందంటే పెసెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు, లేబర్ పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు, యూత్ పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు, ఉమెన్ పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు. నా ఉమెన్ దేంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు అంటే బాయ్కాటింగ్ అండ్ బర్నింగ్ ఫారెన్ క్లాత్స్, సపోర్టింగ్ అండ్ షెల్టరింగ్ అదర్ సత్యాగ్రహీస్, పికెటింగ్ ద లిక్కర్ షాప్స్ అండ్ కమ్యూనల్ సాలిడారిటీ. డన్. నా నెగటివ్స్ ఏమైనాయి అని అంటే మాస్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఆర్ సివియర్లీ డిస్సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకు అంటే మూమెంట్ని వెనక్కి తీసుకున్నాం కదా. సో పంజాబ్ రాంగ్స్ కోసం ఎగనెస్ట్గా మూమెంట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మూమెంట్ వెనక్కి తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ పంజాబ్ పీపుల్ జాలియన్ వాలా బ్యాగ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ కోపం ఉంటుంది. మాకు న్యాయం జరగలే, మూమెంట్ ఎట్లా వెనక్కి తీసుకుంటావు గాంధీ అని అడిగారు. కమ్యూనల్ హార్మనీ షార్ట్ లివ్డ్. ఖిలాఫత్ మూమెంట్ ఆ ఖిలాఫత్ రిస్టోర్ అయిపోయింది అండ్ లైక్ ఆ మూమెంట్ అయిపోయింది. సో ముస్లిం క్లాసెస్ లెఫ్ట్ ద నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. మా పని అయిపోయింది, మాకు ఇంకేం అవసరం అని చెప్పి లైక్ దే లెఫ్ట్. నౌ నెక్స్ట్ అన్హ్యాపీ యూత్ డ్యూ టు నాన్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్. యూత్ అందరు స్వరాజ్ కోసం వెయిటింగ్, అటైన్ కాలేదు అండ్ వీ హ్యావ్ లైక్ కాల్డ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఈవెన్ వితౌట్ గోయింగ్ టు ద స్టేజ్ 3. సో యూత్ వేర్ అన్హ్యాపీ. సీనియర్ లీడర్స్ లైక్ మోతీలాల్ నెహ్రూ, సిఆర్ దాస్ వేర్ అన్హ్యాపీ విత్ ద విత్డ్రావల్ ఆఫ్ ఎన్సీఎం. ఆబ్వియస్లీ ఎందుకు అంటే కనీసం గాంధీజీ విత్డ్రా చేసే ముందు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉన్నది, కూర్చోవాలి, మాట్లాడాలి. లేదు గాంధీ వెళ్ళాడు, విత్డ్రావల్ అన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు కథం. సో ఇట్లా. నెక్స్ట్ Lala Lajpat Rai was against the boycott of educational institutions, loss of livelihood for government servants. Lala Lajpat Rai was against the boycott of education institutions. ఇక్కడ మనం ఏం చూసినాం, గాంధీజీ కాల్డ్ ఫర్ ద బాయ్కాట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. ఏమైందనంటే గాంధీజీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని బాయ్కాట్ చేయండి, స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి పోవద్దు అని చెప్పిండు. స్కూళ్ళు బంద్ అన్నాడు. మన పిల్లలందరూ మస్తు సూపర్ అని ఎగిరినాం మనం ఇప్పుడు ఎగిరినట్టే. లాలా లజపత్ రాయ్ వచ్చేసి లేదు అదొక్కటి వదిలే అన్నారు. అదొక్కటి వదిలే అని అంటే లేదు మనం ఏం చేసినాం, లేదు మాకు గాంధీ కరెక్ట్, మేము బడికి డుమ్మా కొడతామని చెప్పేసి ఎంజాయ్ చేసినాం. అయిందా? దాని తర్వాత ఏం చేసిండ్రు అని అంటే ఇది ఎండ్ అయిందా? బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు అని అంటే ఓకే పిల్లలందరినీ చదవనియరా, లైక్ స్కూల్కి రారా, ఎవరెవరు స్కూల్కి రారో వాళ్ళు పర్మనెంట్గా రాకుండ్రు, ఇక అవసరమే లేదు స్కూల్కి వచ్చాడు అన్నారు. అవసరమే లేదని చెప్పి వాళ్ళ అడ్మిషన్లు క్యాన్సిల్ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఏమైంది, అందరు రోడ్ల మీద పడ్డారు. అండ్ మూమెంట్ కాలేదు, స్కూల్కి రిటర్న్ రానియట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన కాల్ మేము ఫాలో అయ్యాం కాబట్టి. అందుకోసం ఈ నేషనలిస్ట్ చేంజ్ చేసిండ్రు. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ద ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్. దాని తర్వాత ఇంకా కొంతమంది జపాన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తోని, రష్యా ఇన్స్టిట్యూట్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళని అక్కడికి పంపించి చదివించారు. ఇట్లా మస్తు కష్టమైందన్నమాట. ఇది గుర్తున్నదా? ఇది నెక్స్ట్ మూమెంట్లో కూడా దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇక నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఎవరైతే జాబులు బంద్ చేసి ఇంట్లో కూర్చున్నారో వాళ్ళందరినీ సరే మంచిది బాబు మీరు ఇంట్లోనే కూర్చోండి అన్నారు. ఇప్పుడు అలా పొట్ట మీద కొట్టినట్టయింది. అందరికి గాంధీ మీద కోపం వచ్చింది. ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది, ఎందుకు రాదు? దేశం తర్వాత ముందు తినేందుకుంటేనే కదా దేశం తర్వాత వస్తుంది అని చెప్పి. నా సెకండ్ వచ్చేసి ఏంది, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్. 12th March 1930 సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే డిసోబీడియన్స్ ఎవరికి ఎగనెస్ట్గా అంటే బ్రిటిష్కి ఎగనెస్ట్గా, బ్రిటిష్ లాస్కి ఎగనెస్ట్గా. బ్రిటిష్ సాల్ట్ లా అని ఒకటి వర్క్ వచ్చింది. అయితే మన వాళ్ళు సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి 72 సెలెక్టెడ్ డెలిగేట్స్ని పట్టుకొని గాంధీజీ హ్యాస్ మార్చ్ టువర్డ్స్ దండి అండ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దండి మార్చ్ అండ్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. నా రీజన్స్ ఎందుకు అని అంటే ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ట్ అరెస్ట్ ఆఫ్ రెవల్యూషనరీ లీడర్స్, ఇండియన్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మా కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలనేది ఒకటి, గ్రోయింగ్ డిమాండ్ ఫర్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్. దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని అంటే ఇవి ఇన్నిగానం ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏం పెడతాం ఇప్పుడు? ఇన్నిగానం ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టే ఉద్దేశాలు లేవు. మీరు ఇదంతా కాదు కానీ ఒక పని చేయండి, మేము ఒకటే అడుగుతాం, అది ఇచ్చేయండి, ఇవన్నీ మేము సెటిల్ చేసుకుంటాం లోపల. ఏంటంటే కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేయండి సార్, పూర్ణ స్వరాజ్ అయిపోతుంది కదా అన్నారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పీస్ఫుల్ అండ్ నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్. సేమ్ పీస్ఫుల్ అండ్ నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్ హియర్ ఆల్సో. గాంధీజీ మళ్ళీ కాల్ ఇచ్చిండు. ఏమి ఇచ్చిండు? బాయ్కాట్ ఆఫ్ ఫారెన్ గుడ్స్ అక్కడ కూడా చెప్పిండు. బాయ్కాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అండ్ కోర్ట్స్ అక్కడ కూడా చెప్పిండు.
కానీ బాయ్కాట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చెప్పలేదు. ఎందుకనంటే లాస్ట్ టైం అయింది దాల్ కాక మళ్ళీ ఎందుకు వేసుకోవాలి లొల్లంతా. నో బాయ్కాట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బాయ్కాట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ రెవెన్యూస్ ఇది లాస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కదా, ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి. స్టార్టింగ్ విల్ఫుల్ డిసోబీడియన్స్ ఆఫ్ లా, ఒబే లోకల్ లీడర్స్ ఆఫ్టర్ అరెస్ట్ ఆఫ్ గాంధీ. ఇట్ వాస్ అన్ ఆల్ ఇండియా మాస్ మూమెంట్. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఎక్కడెక్కడ స్ప్రెడ్ అయింది అని అంటే మద్రాసులో సి రాజగోపాలాచారి హెడ్ దాట్ మూమెంట్, మలబార్లో కే కేలప్పన్ హెడ్ ద మూమెంట్, అండ్ కర్ణాటకలో అంకోలా అండ్ శిషిర్ సిద్ధాపూర్ ఏరియాస్లలో ఈ మూమెంట్ బాగా ఫేమస్ అయింది. దిస్ ఇస్ అంకోలా శిషిర్ అంకోలా శిషిర్ సిద్ధాపూర్ రీజియన్లో లైక్ ఇక్కడ దర్సానా సాల్ట్ రైడ్ చేసి దర్సానా సాల్ట్ ఫ్యాక్టరీ మీద రైడ్ చేసిండ్రు ఎవరెవరు, సరోజినీ నాయుడు అండ్ మనీలాల్ గాంధీ అండ్ సరోజినీ నాయుడు both raided the Darsana salt factory. Subhash Chandra Bose and James N. Gupta led the movement in Bengal, and Rani Gaidhinilu has led the movement in Manipur and Nagaland. And anti-Chowkidari movement has been led in United Province, Northwest Frontier Province. Khan Abdul Ghaffar Khan sir has led the movement, and he has started like Kudai Katmangars అని చెప్పేసి ఒక ఫోర్స్ని స్టార్ట్ చేసిండు. లైక్ దే ఆర్ వాలంటీర్ కార్ప్స్ అన్నమాట. దే యూస్ టు వియర్ రెడ్ షర్ట్స్, లాల్ అయిందా. ఇది నా ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ చూసినాం, జియోగ్రఫికల్ చూసినాం. ఇప్పుడు సోషల్ చూద్దాం. ఉమెన్ ఉన్నారు, యూత్ ఉన్నారు, పెసెంట్స్ ఉన్నారు, జమీందార్స్ ఉన్నారు. పెసెంట్స్ జమీందార్స్ కలిసి ఉన్నారు చూడండి. దిస్ ఇస్ గుడ్. ఎందుకంటే జనరల్గా పెసెంట్స్ అంటే జమీందార్కి పడేది, జమీందార్స్ అంటే పెసెంట్స్కి పడేది. కాకపోతే వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇక్కడ ఉన్నారు. నా ట్రైబల్స్ ఉన్నారు, క్యాపిటలిస్ట్ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ లేబర్ పార్టిసిపేషన్ అనేది లాస్ట్ టైంకి తగ్గింది. ఎందుకు అంటే క్యాపిటలిస్ట్ అనేటోళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు క్యాపిటలిస్ట్ రావడం వల్ల లేబర్కి ఏమైందంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గెలిచింది అనుకో, క్యాపిటలిస్ట్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఇలా లీడర్లందరూ క్యాపిటలిస్ట్లే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మమ్మల్ని దొక్కి పడేస్తారని చెప్పి దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ మూవ్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో. లేబర్ పార్టిసిపేషన్ వాజ్ లో. ముస్లిమ్స్ పార్టిసిపేషన్ వాజ్ లో, ఎందుకంటే ఇక్కడంటే ఖిలాఫత్ ఉండే, ఇక్కడ అది కూడా లేదు. సో ముస్లిం పార్టిసిపేషన్ వాజ్ లో. అండ్ దెన్ దే ఆర్ లైక్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్, ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసి డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీస్ చాలా పర్ఫెక్షన్తో నడుస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇవన్నీ అయినాయి. ఎఫెక్ట్ ఏమైంది అంటే హైలైటెడ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ నేషనలిజం. సోల్జర్స్ రెఫ్యూజ్డ్ టు ఫైట్ అగెన్స్ట్ దిస్ రెడ్ షర్ట్స్. ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా, కుడై కిట్మంగార్స్, రెడ్ షర్ట్స్. సారీ ఫర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్, చాలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు దాన్ని. సో వాళ్ళ మీద ఘర్వాలి సోల్జర్స్ అనేటోళ్ళు మేము కాల్వమాలని, వాళ్ళు లైక్ పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్టర్సే కదా, వాళ్ళు ఎందుకు కాల్వాలి అని చెప్పి రిటర్న్ అయ్యారు. సివియర్ లాస్ఫుల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ బ్రిటిష్, ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ రివోల్ట్ అండ్ గూడ్స్ కలెక్షన్. మాసెస్ బికెమ్ ఫియర్లెస్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్. బాయ్కాట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, ఇంక్లూజివ్ మాస్ మూవ్మెంట్. రిజల్ట్ వచ్చేసి గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అయింది. గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ తర్వాత లైక్ వెళ్ళి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ కండి గాంధీజీ గారు అని చెప్పి ఇర్విన్ అడిగిండు. గాంధీజీ వెళ్తా అన్నాడు. మరి ఆ ప్యాక్ట్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం రండి. ఫస్ట్ ఇర్విన్ చాలా వాటికి ఒప్పుకుంటాడు, గాంధీ ఒక 2-3 ఒప్పుకుంటాడు. గాంధీజీ ఒకదానికి ఒప్పుకుంటాడు, గట్టిగా మాట్లాడాలి అని అంటే. అదేం ఒప్పుకుంటాడు అని అంటే ఓకే సిడిఎంని ఆపి స్టాప్ చేసి విల్ గో ఫర్ సెకండ్ ఆర్టీసీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అని చెప్పి ఒప్పుకుంటాడు. గాంధీజీ ఇంతే ఒప్పుకున్నాడు. ఇర్విన్ ఏమేమి ఒప్పుకున్నాడు చూద్దాం, అండ్ ఎంతవరకు ఒప్పుకున్నాడు చూద్దాం, ఎంత కన్నింగ్ ఒప్పుకున్నాడు కూడా చెప్తా. రిలీజ్ ఆఫ్ నాన్ వైలెంట్ ప్రిజనర్స్. వైలెన్స్ చేసిన వాళ్ళని కాకుండా నాన్ వైలెంట్ ప్రిజనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ వదిలేస్తామన్నారు, కాకపోతే వదిలేయలేదు, ఇన్ ప్రాక్టీస్ లేదు. ఓకే. రైట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఫర్ కన్జప్షన్ పర్పస్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ దేనికోసం స్టార్ట్ అయింది, దండే మార్చ్ సాల్ట్ కోసం, సాల్ట్ లాస్ని బ్రేక్ చేయడం కోసం. సో సాల్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఇర్విన్ చెప్పిండు. మరి చేసుకుంటాం అంటే కానీ అన్నాడు. ఏంది కానీ అని అంటే లైక్ ఇందాన్ని నీళ్ళు పట్టుకపోయి ఇంట్లో ఎండ పెట్టుకొని ఇంత తుప్పు వస్తే దాన్ని తీసుకొని కూరలు వేసుకొని తినేమందా మాత్రం చేసుకోండి, అంతేగాని అది పట్టుకపోయి అమ్ముతా అంటే కుదరదు అని చెప్పిండు. ఇక సరే పోనీ ఏదో కొంచెం గెలిచినంత అని గాంధీజీ ఓకే అన్నాడు. నా కాన్ఫిస్కేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఇఫ్ డిడెంట్ సెల్, కాన్ఫిస్కేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ని రిటర్న్ చేయండి అని అడిగినాం. చేస్తాం అన్నాడు. మళ్ళీ కానీ ఏంది అంటే మేము కొన్ని మరి అమ్మేసినాం కాన్ఫిస్కేటెడ్ ప్రాపర్టీస్లో, అవి మళ్ళీ పట్టుకొచ్చి రిటర్న్ చేసాడు కాదు, కానీ మా చేతులు ఏవి ఉన్నాయో అవి రిటర్న్ చేస్తాం అన్నాడు. మ్యాటర్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ చేతులు ఏవీ లేవు అని చెప్పి రికార్డ్స్ చూపెట్టిండ్రు. అంటే చాలా తక్కువ ఇచ్చిండ్రు రిటర్న్, ఏది అంత పెద్దగా ఏం రిటర్న్ చేయలేదు వాళ్ళు చెప్పినంత. అయిందా, డిడెంట్ సెల్ దమ్ ఇన్ రిటర్న్. నా రెమిషన్ ఆఫ్ ఫైన్స్ అండ్ పెనాలిటీస్ ఇఫ్ నాట్ యెట్ కలెక్టెడ్. అంటే లైక్ ఎవరెవరికైతే కలెక్ట్ చేయలేదు పెనాల్టీస్ కానీ ట్యాక్సెస్ కానీ ఎవరెవరికైతే కలెక్షన్ చేయలేదో వాళ్ళందరి నుంచి చెయ్యం, అంతేగాని లైక్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటాయి కదా అది మాత్రం రిటర్న్ ఇచ్చుడు కుదరదు, ఎందుకంటే ఖర్చు అయిపోయినాయి సార్. నా విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్డినెన్సెస్ చేసిండ్రు. రైట్ టు పీస్ఫుల్ పికెటింగ్ ఇచ్చిండ్రు ఆపర్చునిటీ.
నాట్ అగ్రీడ్. మరి గాంధీజీ అడిగిన కొన్నిటికి ఇర్విన్ అగ్రీ కూడా చేయలేదు. ఏమేమి అగ్రీ చేయలేదంటే పబ్లిక్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ పోలీస్ అట్రాసిటీస్లో పబ్లిక్ ఎంక్వైరీకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, నో అన్నాడు. అండ్ మరి కనీసం ఏదైనా చేయంటే మన భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ వాళ్ళ ఉరి శిక్ష ఉన్నది కదా, దాన్నన్నా ఆపుండ్రి అని గాంధీజీ అడిగిండట. వీళ్ళు నో అని చెప్పిండ్రు. అండ్ గాంధీజీ అగ్రీడ్ టు సస్పెండ్ CDM అండ్ అటెండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్. ఇక్కడికి నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఎండ్ అయ్యింది. సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఉంటుంది కానీ పెద్ద ఎఫెక్టివ్ ఉండదు. అంటే ఆర్టీసీ అయిన తర్వాత గాంధీజీ రిటర్న్ వస్తాడు, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అంటాడు. కాకపోతే ఆర్టీసీ అయ్యేటప్పుడే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ సైన్యాన్ని మొత్తం రెడీగా పెట్టుకొని ఉంచుకుంటారు. మళ్ళీ వస్తాడు గాంధీజీ, వస్తాడు, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అంటాడు. అప్పట్లోపు వీ మస్ట్ బి రెడీ టు కౌంటర్ హిమ్. రాగానే గాంధీజీని అరెస్ట్ చేస్తారు, అరెస్ట్ చేస్తాడు, ఉద్యమం నీరుగారిపోయింది. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఫేజ్ డన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ని ఆగస్టు క్రాంతి అంటాం. ఎందుకు? 8th August 1942లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. Gauli Tank Maidan in Bombay has given the call for 1947. This Gandhiji has given the call for do or die అని చెప్పిండు గాంధీజీ. ఇంకా స్టార్ట్ అయింది గాంధీజీ డూ ఓర్ డై. గాంధీజీ ఎన్ని రోజులు శాంతి 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 అన్నాడు. చల్ డూ ఓర్ డై అనేసరికి కథం అందరు రెచ్చిపోయినారు, తగ్గేదే లేదు. నా ఫ్యూచర్స్ చూసుకుందాం. లీడర్లెస్ రివోల్ట్, ఎందుకంటే అందరిని అరెస్ట్ చేసి పడేసిండ్రు, లీడర్స్ లేరు, ఎవరికి నచ్చినట్టు అటు రివాల్ట్ చేస్తుండే. ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్ మూమెంట్, సో ప్లానింగ్ లేదు, పర్పస్ లేదు, వేసుకున్నాడే కదా. నా ఆల్ ఇండియా మాస్ మూమెంట్ లెడ్ బై సెకండ్ ర్యాంక్ లీడర్స్ ఎవరెవరు లీడ్ చేసిండ్రంటే జయప్రకాష్ నారాయణ్, రామ్ మనోహర్ లోహియా, SM అచ్యుత్య, అరుణ అర్సఫ్ అలీ, సుచిత్ర కృపాల్ని. దాని తర్వాత అండర్ గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ చాలా జరిగినాయి. అంటే రెవల్యూషన్, వైలెన్స్ అనేది కామన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అండర్ గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ చాలా జరిగినాయి. అండర్ గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ని ఎవరు రిలీజ్ చేసిన ఎట్లా జరిగినాయి అంటే ఉషా మెహతా హ్యాస్ లెడ్ ద అండర్ గ్రౌండ్ కాంగ్రెస్ రేడియో అండ్ ఇట్ వాస్ వైలెంట్ మాస్ మూమెంట్. గాంధీజీ డిడెంట్ కండెమ్ ద వైలెన్స్. ఎప్పుడైనా కానీ గాంధీజీ వచ్చి తప్పు మీరు ఇట్లా వేయద్దు అంటాడు కదా. ఇక్కడ నేనేం చూడలేదు, నేను జైల్లో ఉన్నా, నాకేం కనిపించలేదు అన్నాడు. నా ప్యారలల్ గవర్నమెంట్స్ ఫామ్ చేసినాం. మనం ఏం చేసినామంటే లైక్ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ అయిపోయింది, మాకు స్వాతంత్రం వచ్చేసింది అని చెప్పినాం, జెండా లేపేసినాం, లైక్ ఇది మా ఏరియా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వస్తే మంచిగా ఉంటుంది, మేము స్వాతంత్రం అయిపోయిందని చెప్పేసినాం. అట్లా ఎవరెవరు చెప్పినారు అని అంటే తమిళుక్ అండర్ జాతీయ సర్కార్, ఇస్నూరు ఇన్ కర్ణాటక, ప్రాంతీయ సర్కార్లో నానా పటేల్ అండ్ బహాలియాలో చిత్తూ పాండే, దట్ ఈస్ యునైటెడ్ ప్రావిన్స్లో. వీళ్ళందరూ లైక్ ఓన్గా గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిపోయింది మా గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసిండ్రు. ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ తగ్గింది. ఓకే, సారీ, ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ కాదు, ముస్లిం పార్టిసిపేషన్ తగ్గింది. ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎందుకు తగ్గుతుంది? తగ్గలే. ఇక్కడ లైక్ ఉమెన్ రెవల్యూషనరీస్ కూడా ఉన్నారు కదా ఉషా మెహతా. ముస్లిం పార్టిసిపేషన్ తగ్గింది ఎందుకంటే అప్పటికి ఆల్రెడీ లైక్ కమ్యూనలిజం ఇస్ ఆన్ పీక్. సపరేట్ స్టేట్ కోసం కూడా అడగడం స్టార్ట్ అయింది. అప్పటికి పాకిస్తాన్ ఐడియా కూడా పుట్టింది. సో ముస్లిం పార్టిసిపేషన్ ఈస్ ఆన్ లో. సమ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ డిడెంట్ సపోర్ట్ దిస్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. ఎందుకనంటే అప్పుడు World War II జరుగుతుంది. ముస్లిం లీగ్ ఆబ్వియస్లీ సపరేట్ స్టేట్ కోసం సపోర్ట్ చేయలేదు. CPI ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదు అంటే World War IIలో బ్రిటిష్ ఇంకా రష్యా ఇద్దరు కలిసి కొట్లాడుతుండ్రు. వీళ్ళిద్దరు ఎనిమిది కాదు, వీళ్ళిద్దరు కలిసి అలీట్ పవర్ సైడ్ నుంచి జర్మనీ మీద కొట్లాడుతుండ్రు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కొట్లాడుతుండ్రు కదా, రష్యా అండ్ బ్రిటిష్ దోస్తులు కదా, మన రష్యా కమ్యూనిజం కదా. సో CPI పార్టీ ఏమన్నా అంటే లేదు మేము దీన్ని వీక్ చేస్తే రష్యా ఓడిపోయే ఛాన్సులు ఉంటే మేము అట్లా చేయం, మేము సపోర్ట్ చేస్తాం బ్రిటిష్కి అన్నారు. నెక్స్ట్ హిందూ మహాసభ బాయ్కాటెడ్. నెక్స్ట్ లీడర్స్ లైక్ C. రాజగోపాలాచారి ఆల్సో బాయ్కాటెడ్. ఎందుకంటే C. రాజగోపాలాచారి ఏం చెప్పిండు అని అంటే బ్రిటిష్ న్యాయం కోసం పోరాడుతుండ్రు, బ్రిటిష్ ఈజ్ సప్రెసింగ్ ద నాజిజం, సో బ్రిటిష్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ, దట్ ఈస్ జస్టిస్, సో మేము బ్రిటిష్కే సపోర్ట్ అన్నారు. ఇది జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. అండ్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, హౌ డస్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఎండ్ అని అంటే ఏం లేదు, దిస్ థింగ్స్ వెంట్ ఆన్ టు ఎ వెరీ గుడ్ వైల్. దాని తర్వాత థింగ్స్ కేమ్ ఇన్ లైక్ వేవెల్ ప్లాన్ కానీ లైక్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ కానీ అన్నీ వచ్చినాయి. అండ్ లీడర్స్ ఎవరు లేరు అండ్ మాస్ మూమెంట్, సో ఇట్ కుడెంట్ లాస్ట్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. స్పెసిఫిక్ టైం లేదు దీనికి కాల్ ఆఫ్ చేసినందుకు, బట్ దాట్ వెంట్ లైక్ ఇన్ డార్మెన్సీ అండ్ దెన్ ఎండెడ్. డన్ అయిందా? నౌ నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో ఏముంటుందంటే రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ చూద్దాం నెక్స్ట్ లెక్చర్లో. అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాంగ్రెస్ సెషన్స్ ఏంటియో చూద్దాం. అంటే కాంగ్రెస్ సెషన్ ఇది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెల్గాం సెషన్ హెడెడ్ బై గాంధీజీ, హరిపుర అండ్ తిరుపూరి సెషన్స్ హెడెడ్ బై సుభాష్ చంద్రబోస్. నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఏ సెషన్లో ఏది స్టార్ట్ అయింది ఇవన్నీ చూస్తాం. కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే వేవెల్ ప్లాన్ ఏంది, ఆగస్ట్ ఆఫర్ ఏంది అండ్ అక్టోబర్ డిక్లరేషన్ ఏంది, ఇవన్నీ చూస్తాం. నెక్స్ట్ RTCs చూస్తాం. రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఎన్ని జరిగినాయి, ఎవరెవరు అటెండ్ అయినారు, ఏమేమి ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నారు, లాస్ట్కి ఏం తెలిసిండ్రు, వైట్ పేపర్లో ఏమున్నది. నెక్స్ట్ సైమన్ కమిషన్ కూడా మనం సైమన్ కమిటీ కూడా చూడలేదు, సైమన్ కమిషన్ కూడా చూడాలి. అండ్ రివాల్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ అండ్ రాయల్ ఇండియన్ నేవీ.
ప్యాక్ట్స్ ప్లాన్స్ అంటే దిశా లిక్కత్ ప్యాక్ట్ ఉన్నది, సి రాజగోపాలాచారి ఫార్ములా ఉన్నది, అవి చూస్తాం. స్ప్లిట్స్ కాంగ్రెస్లో లైక్ ఈ మూమెంట్స్ జరిగేటప్పుడు మధ్యలో స్వరాజిస్ట్ అని చెప్పి, నాన్ చేంజర్స్ అని చెప్పి, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అని చెప్పి, ఇట్లా చాలా సోషలిస్ట్, కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ అని చెప్పి చాలా స్ప్లిట్స్ వచ్చినాయి. ఆ స్ప్లిట్స్ మొత్తం చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ నెక్స్ట్ లెక్చర్. దిస్ ఇస్ పార్ట్ 3 లెక్చర్. పార్ట్ 4 లెక్చర్లో విల్ ఫినిష్ చాప్టర్ 5. ఓకే, చలో గైస్, ఉంటా మరి. మీరైతే మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని చదవండి. అండ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ ఇట్లనే వస్తే ఇట్లనే రాసేయాలి. ఇది కూడా చెప్పాలా మామ, లైక్ కమెంట్ షేర్ చేయి మామ. చాలా తక్కువ లైక్స్ వస్తున్నాయి, జర కొట్టరా. అది ఏం పోతుంది చెప్పు? ఇది చేయడం వల్ల మీద ఏమైనా పోతుంది? ఏం లేదు కదా. కంటెంట్ అయితే బాగుంది. ఇక్కడ వరకు వచ్చినా పక్కా నీకు నచ్చింది కంటెంట్. జస్ట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రైటింగ్ దర్ ఆన్సర్స్, submit that answers on this telegram channel నుంచి గ్రూప్ ఉంటుంది. submit their answers there, right answers, and submit them here. That will be much more helpful. Chalo, thank you guys. Signing off.